आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. उसकी स्तुति हम नाचते हुए करेंगे। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाऊं, जयवन से बढ़कर उसमें आनंद मनाइए, उसमें आनंद मनाऊं, मैं उसमें आनंद मनाऊं, जयवन से बढ़कर। मेरे विरोध में बना दिया, समृद्ध ना होगा, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। मेरे विरोध में बना दिया, कभी समृद्ध ना हो, क्योंकि मुझ में जो है वो महान है, और उसका नाम यीशु मसीह है। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाऊं, जयवन से बढ़कर आनंद आनंद, उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाऊं, मैं उसमें आनंद मनाऊं, जयवन से बढ़कर, जयवन से बढ़कर, जयवन से बढ़कर। कहिए मैं जयवन से बढ़कर, मैं जयवन से बढ़कर हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका सुंदर दिवस में, आज की हमारी रविवार की सभा में। तो जहाँ कहीं भी आप हैं, आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने रिश्तेदार, घर वाले, आपके सेंटर में जो भी है, आप सब इकट्ठा एक साथ जहाँ पर इकट्ठा हुए आप खड़े हो सकते हैं। अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाइए, समय है प्रार्थना का।
आइए प्रार्थना करते हैं, उस परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। हम अपने शब्दों के द्वारा अन्य भाषा में परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए जो उसने हमें दिया है। उसकी आराधना में रिब्रोश आंग लेगे दे बोज आन देगे इरलकीदो ओज आंग लीबान दोरेलो मोश आंदरनमा इरलमांग्रेद मजीर मदीर मदीर लेगे दे बोजीद लगरमांग रोतर के दे बोजीद आंग्रेद अलहांदेर महांद लीगा सुरेक्र आंदरनमा इरमदी गेरला आंग्रीद आकीरो बो शेरलमा इंदारे दारा रीदा दरीद आनीरा रीद रीद लेगरे दोज आंग्रहा इरलकीद मजीद मजीद लमांग रोतर लमांग देर लेगे दे बोजीद आंग्रेद इजमांग रीज आक्रीद आलेर बोदोरहा Irlamangir mos angre legede bozanda razi irele ralandoz angrid e bosh aklidar deged bozid angre lava ilmen grond remang rolozir lamangre de be zamangre legede bosh adingre legede bozinda lava ingrand mangrid angre legre le be bozanda lamangrid ha ilakir mozer lamangland lozer ba irmoz ande legede mozanda lamagos angre moze memokosh angre liband ezaha era alida dianda rida randa le grer mozi morende la garamang rosh inde legede bozinda lama ire lamang grudong ali gere boshangra mosi muse garahanga ire le vero mondara lama izara baba bosh inde riba ale grid akol andere le bekos angraha Ilma che osinda le garamang gred mozida legede bozida akrede bozida ha imbra le ger mozida lange de mozida ha ramodido zamagiro lo mozike re bokosh akire medaha ire mekede mozida la kand le mekos ankra legede musaha ingrela maha ingrele mehe ingrele mekara hadikara mahadi kere bozanda lava ingrele vera mangra la inde le bekos idara kandera ha kandli gahaza oh hallelujah hallelujah praise the Lord हालेलुया। ये समय है हम हमारे प्रार्थना के बिंदु पे जाएंगे और सबसे पहला हमारा प्रार्थना का फोकस है वो है हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे देश के लीडर्स के लिए। और वचन लिया गया है पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन जो कहता है, अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्वास और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे भारत देश के लीडर्स और जो अधिकार के स्थान पर है उनके लिए, घोषणा करते हुए कि हर एक शैतानिक प्रभाव और धोखा जिसने उन्हें रोक के रखा था सुसमाचार को ग्रहण करने से, उन्हें हम उनके अंदर से काटते हैं और उनके हृदय परमेश्वर के चमकते हुए सच के प्रति खुल रहे हैं। हम घोषणा करते हैं कि अचानक से वो आत्मा जिसने उन्हें परमेश्वर के वचन के प्रकाश के प्रति अभिमानी और जिद्दी बनाया था, उनका उनके ऊपर से प्रभाव टूट रहा है और उनके जीवन अचानक से बदले जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। सामर्थशाली वचन, आइए प्रार्थना करते हैं। रिब्रा से केरेले बेकोंदरला मांग ग्रीदहा इरलकीद मजेरेले मांग रोद आक्रीद बेरोद आंजहा मेरो गोज आकीरेले बेगोज आलांद लिबेरामा इरले बीर मांग रोज आंग्रेले के बोज जिंदरला मा वो रामाकांत और लोग प्रार्थना करें जुझारू रूप से हमारे देश के लीडर्स के लिए, अधिकारियों के लिए, जो अधिकार के स्थान में जो निर्णयों को लेते, डिसीजंस को लेते। रिब्रा साकाराला मांग रोंदरला मा इरले मेकोंदरला मांग रोंद हिजा आले बालांजी के इलमांग्र लेबेर लोगोज आंग्र लिगे बोज़हा इलगेरे बो शहांदरवा। हर प्रकार के शैतानी प्रभाव को हम उनके जीवन के ऊपर से काटते हैं यीशु मसीह के नाम में। इरमा कोलदी गेरे लेबे को जहांदरवा इजाकारा मांग्रोंदरवा। हर धोखे ने जिसके द्वारा वो रुके हुए थे सुसमाचार को ग्रहण करने से, वो उनके ऊपर से कट रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो आज ही इसी समय से सुसमाचार को ग्रहण करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मामा बोलदा रीगेस आंग्र लीमान दो लोज आंग्र लगे दे बोजीदा लबा इलमां क्रोंदर के दे बजींदा लगे मां क्रोंदर के दे बजीदा आक्रेदा बजीदा हा इलम कोंद आंग्र ले मदे क्रोंदर के मां ग्रेस आंदे इला कोज आंदे इला की देग्र लगे मां रोज आंदे इंग्र लगे दे बजीदा ला मां ग्रेन मां कोज आक्रे ने बेरा मां क्रोंदर के मां ग्रेस हा इला की दा आंग्र लगे दे बजीदा लगे दे बोश आंदला मां रे मामा मांदेर मदीगा मदीगरे के दे बोजीदा ला मां इंग्र लगे दे बोस आंग्र लगे दे बजीदा आंग्रे ले मसीदा इंग्रेले बे आंग्र लोज आंग्र लेगे रे बोश आंदा
angraha ingre de bosh angraha mambrala mangro lodera madingro lobosh angra de besida handim irla dongraha imbrosh eira kadingre de bosanda mama moshengra liges angra de bozaha illegere boz angra lebero us andaraba हम घोषणा करते हैं कि अचानक से उस आत्मा ने जिन्हें उन्हें परमेश्वर के वचन के प्रति जिद्दी बनाया था, अभिमानी बनाया था, ओ रहा ज़ेकेरे लेबेकोसहा, अचानक से उन्हें छोड़ के जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। उनके जीवन अचानक से बदले जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ ग्लोरी रेबोशा अंदरलमा इंग्रेलेबे जोंदरलमा क्रोश इधर के देबोजहा इरलेकीद आंग्रेलेबे महान 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 लेके देबोजा इंग्रेले गेरे बोश आगली ग्रेंदा हाजोगा राजोरे केरे मोदिंदा मारोंद लेबे रबजीरा लेबरोश आंग्रे लेके देबो इरला दरांद लांग्रेद इज आंग्रोशहा मामा मदंग्रोजा इंग्रेले गेरे मोजिंदा इर मोदंग्रे लोकोश आंग्रलहा इरलेकेर आहा इरलेकेरे बोश आंदरमा मारोंद हाजमेंक्रे लेमेंक asira lamangrosh andaha izaleha irakoshe kebe irakoshe alebeke zaha iramang mahande ke baziraha marond alir godengaha marond azike alhazaha irelegrelira lahande lege debosh anglige deboshaha angraha derelebe oh hallelujah oh धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर आपके वचन की सामर्थ के लिए। आप परमेश्वर हमारी प्रार्थना है, हमारी घोषणा है परमेश्वर। आप परमेश्वर आपके दैवीय हस्तक्षेप को ला रहे हैं उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर वो आत्मा जो उन्हें जिसने उन्हें जिद्दी बना दिया था परमेश्वर, अभिमानी बना दिया था परमेश्वर के वचन के प्रकाश के विरोध में, आप परमेश्वर उन्हें छोड़ के जा रहा है, उनका प्रभाव उनके ऊपर से टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो मुक्त हो रहे सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए, उनके जीवन अचानक से बदल रहे परमेश्वर। आप परमेश्वर के वचन के प्रकाश को ग्रहण कर रहे यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर। उद्धार उन तक पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हम हमारे प्रार्थना के दूसरे बिंदु में जा रहे हैं, जो है हम प्रार्थना करेंगे हमारी लाइव हीलिंग सर्विस के हीलिंग सेंटर्स के लिए। वचन लिया गया है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 47वां वचन, और वचन कहता है और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हम प्रार्थना करेंगे हमारे हीलिंग सेंटर के प्रभाव और उनकी पहुंच के विषय में, जो लाइव हीलिंग सर्विस जो घरों में, हॉस्पिटल्स में, ऑफिस में, सेंटर्स में और चर्चिस में हर विश्व भर के हर देश में हो रहे हैं। हालेलुया। दूसरा वचन लिया है लूका का पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 17वां वचन। और एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदा के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उनके साथ थी। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे आत्मा में जुझारू रूप से हमारा फोकस ऊपर के वचन में जो हमने अभी पढ़े उसके ऊपर रखते हुए हम घोषणा करेंगे कि हर एक हीलिंग सेंटर और वर्चुअल हीलिंग सेंटर जो इस प्रोग्राम के लिए तैयार किया गया है वो असाधारण और क्रिएटिव मिरेकल्स को, चमत्कारों को दिखाएगा। हम घोषणा करते हैं कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति इन हीलिंग सेंटर और वर्चुअल हीलिंग सेंटर में प्रत्यक्ष होगी और इतनी महान होगी जो हर बीमार व्यक्ति जो वहां पर उपस्थित है उन तक चंगाई को लेकर जाएगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं हमारी हीलिंग स्ट्रीम के प्रोग्राम के लिए जो 9, 10 और 11 जुलाई को हो रहा है। रिब्रा साकारी के देबोश आंदलगरमा इंग्रे के देबोज आंग्रे के देबोज इंदलगरमा रोदरलबा रोजाहांदे इजाराला कांदो लोजी देरे ने बेकोजा इंग्रे ले बेरोद आंग्रे के देबोज इंदलबा। ओ परमेश्वर हर सेंटर, हर वर्चुअल सेंटर जो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स परमेश्वर, सेंटर्स में, चर्चिस में, वेन्यूज में हो रहे परमेश्वर इका सोरे ले के देबोज आंदहा इंग्रे ले बोज जहांदरबा ओ रागी दे के ले बेकोज जहांदरलबा इंग्रे ले बेकोंद आंजी के ले बोसहा। उनकी पहुंच और उनका प्रभाव महान रूप से हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ परमेश्वर हजारों लाखों आत्माएं परमेश्वर हमारे चर्चिस में परमेश्वर के राज्य में आ रही यीशु मसीह के नाम में। ओ राकी दे रे बोश आंदरलबा मंग्रोस आंग्रीद एर बोश आका इंग्रे ले के बोश आंग्रे ले के बोस आंदा इंग्रे बोजी आंगलीद अकोल अजीर ले में ग्रोंदा एरा बाबा बारे दबा
advangele dingrele mosanda ingrele begonda azahanda izanda izale ke izikolaha mahandiko samahandiko zaha igrele gadokraha irlogonda rahada legere bozida इंग्रेले में रहा। ओ परमेश्वर, आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहां पर इतनी महान होगी, इतनी प्रत्यक्ष होगी कि हर बीमार व्यक्ति तक चंगाई को पहुंचाएगी यीशु मसीह के नाम में। हर व्यक्ति जो परमेश्वर इस प्रोग्राम में जुड़ा हुआ है, वो लाइव देख रहा है, वो परमेश्वर हर व्यक्ति उस चंगाई के प्रभाव सामर्थ को ग्रहण कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, उस चंगाई की आत्मा को ग्रहण कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ जाकारी के देवोश आंदलमा, वो परमेश्वर हम क्रिएटिव आउटस्टैंडिंग चमत्कारों को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आहा रेलेबोश आंग्रलहा इंग्रे रीड अकेर मोजेर मोजीर लहा इंग्रेल मोसीदहा ममादेर मदीग्रोल अधिकोल आक्रीलो मोजाहा मरान रहा इरलेकीज आंग्रलोश आंग्रहीजहा इरलेबे गोश आंगरिंगे। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, ओ आपके नाम की स्तुति और महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, ओ हीलिंग स्ट्रीम के इस प्रोग्राम के लिए धन्यवाद, हमारे परमेश्वर के जन के लिए धन्यवाद परमेश्वर, इस चंगाई की सामर्थ को विश्व तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर। आप परमेश्वर, हमें पता है आपकी आत्मा ने इस प्रोग्राम को तैयार किया है उस चंगाई को विश्व के अंत तक पहुंचाने के लिए, हर घर तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर, हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए। हाँ परमेश्वर, हमारा 6 बिलियन का टारगेट परमेश्वर इसमें पूरा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, हर व्यक्ति जो इसके साथ जुड़ा होगा परमेश्वर, चंगाई ना केवल उन जीवनों में आएगी, उन घरों में स्थायी होगी यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। और हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया, तू है वो कारण जो मैं जीता और चलता हूँ, ओ स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो कारण, हाँ तू ही है। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, ओ स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। तू है वो स्तंभ, तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, ओ स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, ओ स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार।
પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ સમય છે વાસ્તવિકતા સંગ્રહનો. આજની તારીખ છે 4 જુલાઈ 2021. આજનો સંદેશ છે દેવનું હલવાન. આજનું વચન લીધું છે પ્રકટીકરણ 5 અને 6 માંથી. અને રાજ્યસનની તથા 4 પ્રાણીઓની વચમાં તથા વડીલોની વચમાં મારી નખાયેલા જેવું એક હલવાન ઊભું રહેલું મેં જોયું. જ્યારે આપણે સ્વર્ગમાં જઈશું ત્યારે આપણે પિતા, પુત્ર અને પવિત્ર આત્માને જુદી જુદી ગાદી પર બેઠેલા જોશું નહીં. આપણે ફક્ત સિંહાસન પર ઈશ્વરની પૂર્ણતામાં બેઠેલા એકને જોઈશું, જેનું નામ છે ઈસુ. પ્રકટીકરણ 7 અને 17 મુજબ તે ઈશ્વરના બાહ્યની અભિવ્યક્તિ છે. કોલોસી 2 અને 9 કહે છે, કેમ કે ખ્રિસ્તમાં ઈશ્વરત્વની સર્વ પરિપૂર્ણતા મૂર્તિમાન છે. જો કે આપણા પ્રારંભિક કલમને જોતા કોઈ પૂછી શકે છે, જો ઈસુ રાજગાદી પર બેઠા છે તો તે સિંહાસનની વચ્ચે રહેલું હલવાન કોણ છે? પ્રકટીકરણના પુસ્તકમાં અધ્યયનમાં તમારે સમજવું પડશે કે ભવિષ્યવાણી વિશેના દર્શન અને સાક્ષાત્કારો હંમેશા પ્રતિકાઓ સાથે આપવામાં આવે છે અને વાત કરવામાં આવે છે. આ પુસ્તકના લેખન યોહાન સાથે આ કંઈક જુદું નહોતું. અહીંનું હલવાન પ્રતિકાત્મક હતું. યોહાને એમ કહ્યું નહીં કે તેણે એક માણસ જોયો, પરંતુ એક હલવાન જે ઈસુ ખ્રિસ્તને પ્રતિકરૂપ છે. આ ઈસુ સાથે પિતાના સંબંધનું પ્રતિકાત્મક હતું. તે ઈસુના વલણ અને નમ્રતાનું લક્ષણ હતું. ફિલિપી 2:5 અને 9માં આપણે તેમની નમ્રતા વિશે વધુ શીખીએ છીએ. તો મારો આનંદ એવી રીતે સંપૂર્ણ કરો કે તમે એક જ મનના થાઓ, એક સરખો પ્રેમ રાખો, એક જીવના તથા એક દિલના થાઓ, પક્ષાપક્ષથી કે મિથ્યાભિમાનથી કંઈ ન કરો. દરેકે નમ્ર ભાવથી પોતાના કરતા બીજાઓને ઉત્તમ ગણવા. તમે દરેક પોતાના હિત પર જ નહીં પણ બીજાઓના હિત પર પણ લક્ષ્ય રાખો. ખ્રિસ્ત ઈસુનું મન જેવું હતું તેવું તમે પણ રાખો. પોતે ઈશ્વરના રૂપમાં છતાં તેમણે ઈશ્વર સમાન હોવાનું પકડી રાખવાની ઈચ્છ્યું નહીં, પણ તેમણે દાસનું રૂપ ધારણ કરીને એટલે માણસોના રૂપમાં આવીને પોતાને ખાલી કર્યા અને માણસના આકારમાં પ્રગટ થઈને મરણને, આ વધસ્તંભના મરણને આધીન થઈને પોતાને નમ્ર કર્યા. એને કારણે ઈશ્વરે તેમને ઘણા ઊંચા કર્યા અને સર્વ નામો કરતાં તેમને શ્રેષ્ઠ નામ આપ્યું છે. પ્રબોધક યશાયાના શબ્દો યાદ રાખો, જે તેમની નમ્રતા અને આજ્ઞાપાલનને પ્રકાશિત કરે છે. તેના પર જુલમ ગુજારવામાં આવ્યો તો પણ તેણે નમ્ર થઈને પોતાનું મોં ગાળ્યું નહીં. હલવાન વધ કરવા માટે લઈ જવામાં આવે છે તેના જેવું, અને ઘીટી પોતાના કાતરનાની આગળ ઊંઘી રહી છે તેના જેવો તે હતો. તેણે પોતાનું મોં ઉઘાડ્યું જ નહીં. યશાયા 53 અને 7 મુજબ ઈસુ એ હલવાન છે જે સૃષ્ટિના મંડાણથી મારી નાખવામાં આવ્યું હતું. પ્રકટીકરણ 13 અને 8 મુજબ સર્વ માણસોના પાપો માટે યોહાન બાપ્તિસ્મીએ તેમને યોહાન 1 અને 29માં ઈશ્વરના હલવાન કહે છે, અને પહેલો પિત્તર 1 અને 19માં પિત્તર તેના પત્રમાં તે જ કહે છે. હવે ઈશ્વરે આપણને સ્વર્ગીય સ્થાનોમાં તેમની સાથે બેસાડ્યા છે. આપણે તેની સાથે બેઠા છીએ. એફએસી 2 અને 6 મુજબ. અને આપણા દ્વારા તે તેમની કૃપા, મહિમા અને શક્તિની અતિશય સંપત્તિ દર્શાવે છે. તેમના નામને કાયમ ધન્ય હો. આવો આ સમય છે પ્રાર્થનાનો. તમે પણ મારી સાથે આ પ્રાર્થનામાં જોડાઈ શકો છો. પ્રિય પિતા, આભાર. પ્રભુ ઈસુએ પાપ માટે સર્વોચ્ચ કિંમત ચૂકવી, જે સમાધાનના સાધનના ખર્ચ વિના માણસે પ્રાપ્ત કર્યો. હવે દેવના હલવાન ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણા માટે બલિદાન પામ્યાથી હું ખ્રિસ્તમાં વિજયી અને વિજયવંત જીવન જીવવા સ્વતંત્ર છું, અને તેમની સાથે સ્વર્ગીય ક્ષેત્રમાં રાજ્યાભિષેક, સત્તા, અધિકાર અને પ્રભુત્વની જગ્યામાં બેઠો છું. ઈસુના નામમાં આમેન. વધુ અભ્યાસ માટે તમે દાનિયેલ 7 અને 9, 1 કોરિન્થી 15, 24-28 કલમ વાંચી શકો છો.
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस बहन का नाम परमिला प्रजापति है। ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की रहने वाली है। इनके पास गवाही है इनके भाई की। उनका नाम रामजीत प्रजापति है। वो मुंबई के वर्ली स्ट्रीट में रहते हैं। उनको कुछ दिक्कत हो गई तो वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए। तो डॉक्टर ने बताया आपकी आंख में गांठ है और जिसकी वजह से आपको कैंसर हो गया है। और वो डर गए। उन्होंने अपनी बहन से बताया और उनकी बहन ने प्रार्थना की और अपने सर से, जो परमेश्वर के जन पास्टर आईजिक अग्रवाल ने मुंबई में फ़ोन करके प्रार्थना करवाई। और पास्टर ने प्रार्थना की इनके भाई के लिए, रामजीत के लिए। अब इनके भाई ठीक हैं पूरी तरह से। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे रही हैं और परमेश्वर के जन का भी धन्यवाद दे रही हैं। थैंक यू पास्टर, लव यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ पवित्र तेरी उपस्थिति, शांति, आनंद और प्रेम है। हर समस्या का समाधान है। हालेलुया। और हम तेरी आराधना करते हैं। ओ धन्यवाद। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। स्तुति और सम्मान ये योग्य है। अपने हाथों को उठा कर मैं तेरी आराधना करता। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। और तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान। जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहायक, तू मेरी सहायता करता और मुझे सामर्थ देता। जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहायक, तू मेरी सहायता करता और मुझे सामर्थ देता। हर मोड़ पर मेरा मार्गदर्शक, हर स्थिति में मेरा रक्षक। तेरे जैसा न कोई था, न है और न होगा। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। स्तुति और सम्मान, सारे सम्मान योग्य है। और मैं अपने हाथ को उठा तेरी आराधना करता, क्योंकि तू योग्य है। अपने हाथों को उठा मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता।
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. તમારા હાથ ઉઠાવીને તેનો આભાર માનો. આભાર માનો તેના પ્રેમ માટે જે પરમેશ્વરે આપણને કર્યો છે. હા, ઈસુ એ સઘળું છે જે આપણે ઈચ્છીએ છીએ. વાવ 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 વાવ. In Christ, all we ever needed has been delivered to us. ખ્રિસ્તમાં જે કંઈ આપણને જોઈતું હતું તે બધું આપણને આપવામાં આવ્યું છે. આપણે ખ્રિસ્તમાં છીએ, આપણે ખ્રિસ્તમાં છીએ. આપણી દરેક જરૂરતો પૂરી કરી દેવામાં આવી છે. જે કંઈ આપણે ઈચ્છતા હતા, જે કંઈ આપણે કદી પણ પામવા ઈચ્છતા હતા, જે કંઈ આપણે કદી પણ બનવા ઈચ્છતા હતા, એ સઘળું ખ્રિસ્તમાં આપણને બનાવી દેવામાં આવ્યા છે. ઓ કેટલું ધન્ય સત્ય, કેટલું મહાન સત્ય. ઓ ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ. અમે કહીએ છીએ કે અમારા કાન ખુલ્લા છે સાંભળવા માટે, હૃદય ખુલ્લા છે સમજવા માટે, આંખો ખુલ્લી છે જોવા માટે. દરેક પ્રકારની અડચણને અમે દૂર કરીએ છીએ અને પૂરા ધ્યાન સાથે અમે તમારા વચનોને સાંભળીશું પ્રભુ. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ. અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકો છો તમે. ગ્લોરી. આજથી આપણે ઘણી ઇમ્પોર્ટન્ટ એક સિરીઝ શરૂ કરવાના છે. આ જે સિરીઝ આપણે શરૂ કરી રહ્યા છીએ તે ઘણી અગત્યની છે અને મને વિશ્વાસ છે કે તે તમારી મદદ કરશે. હાલેલુયા. તો આ ઘણી અગત્યની સિરીઝ છે અને ઘણો અગત્યનો વિષય છે અને આ વિષય વિશેની સમજ તમારી પાસે નથી તો તમે એક સાચું મસીહ જીવન નહીં જીવશો. અને ઘણા લોકો સાથે આ મુશ્કેલી છે કે જ્યારે તેઓ કહે છે કે હું બીમાર છું, હું ગરીબ છું, હું મુશ્કેલીમાં છું અને મારી સાથે આવું કેમ થઈ ગયું, એ પ્રશ્ન પૂછવાની જગ્યા તેમને સમજમાં આવી જવું જોઈએ કે તેઓ સાચું ખ્રિસ્તી જીવન નથી જીવી રહ્યા. ઉદાહરણ તરીકે કોઈ એક વ્યક્તિ બીમાર છે અને તમે તેને એક ગોળી આપો અને એ ગોળી નકલી હોય તો જે થવું જોઈએ તે નહીં થાય અને જે ન થવું જોઈએ તે થશે. થવું શું જોઈએ કે એ ગોળીથી માણસ સાજો થઈ જવો જોઈએ પણ એ નહીં થાય અને ગોળીથી તે બીમાર ન થવો જોઈએ પણ તે બીમાર થઈ જશે. કેમ? કેમ કે તેની પાસે શું છે? નકલી ગોળી. તેવી જ રીતે જો તમે ખ્રિસ્તી છો અને તમે સાચું ખ્રિસ્તી જીવન નથી જીવી રહ્યા તો જે થવું જોઈએ તે નહીં થાય. એટલે કે તમારે સાજા રહેવું જોઈએ, ગરીબ ન રહેવું જોઈએ, તમારે મુશ્કેલીમાં ન હોવું જોઈએ, આ નહીં થાય. પરંતુ થશે શું? બીમારી હશે, ગરીબી હશે, મુશ્કેલી હશે અને તકલીફ હશે. કેમ કે જે તમે જીવી રહ્યા છો એ શું છે? નકલી ખ્રિસ્તી જીવન. આ વિષયની સમજ ઘણી જરૂરી છે. ઇનફેક્ટ દરેક વસ્તુની સમજ ઘણી જરૂરી છે. તમારે સમજવું પડશે કે સમજવું કેટલું જરૂરી છે. કદી પણ ન કહો કે જે મને કહેવામાં આવી રહ્યું છે તે મને સમજમાં નથી આવી રહ્યું. કેમ કે જો તમે સમજમાં નથી આવી રહ્યું તો તમારા કોઈ પણ કામનું નથી. ઉદાહરણ તરીકે અહીંયા એક ચાઇનીઝ વ્યક્તિ આવી જાય અને મેન્ડરિનમાં તમને શીખવવાનું શરૂ કરી દે કે કાલે બપોરે 12 વાગ્યા સુધી 10 કરોડ રૂપિયા કેવી રીતે બનાવવાના છે અને હવે તે મેન્ડરિનમાં શીખવાડી રહ્યો છે. તમે સાંભળતા રહેશો, સાંભળતા રહેશો, સાંભળતા રહેશો. પડોશી કહે કેમ છો, બધું બરાબર ચાલી રહ્યું છે? જ્યારે અહીંયા વ્યક્તિ શું શીખવી રહ્યો છે? 10 કરોડ રૂપિયા કેવી રીતે કમાવા. પણ જો અચાનકથી કહી દે ભાઈ, તમે કહેશો હા હા કંઈક તો બોલ્યો, કંઈક તો બોલ્યો. તો આખી મેન્ડરિન ભાષામાં એકવાર ભાઈ બોલી દે, બસ તમને એટલું સમજમાં આવ્યું અને ફરી તે પાછું મેન્ડરિનમાં ચાલુ થઈ જાય. તમે તમારા પડોશીને કહો કે ભાઈ શું ચાલી રહ્યું છે યાર, કંઈ સમજમાં નથી આવી રહ્યું. પછી અચાનક તે કહે કે મામી, તમને સમજમાં, હા કંઈક તો સમજમાં આવ્યું. એનો અર્થ કે તે જે કંઈ બોલ્યો તેમાં તમને એટલું સમજમાં આવ્યું જે તમને સમજમાં આવે છે. જે તમને સમજમાં નથી આવતું તેમાં તમારો કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી હોતો. જે તમને સમજમાં નથી આવતું તેનો તમે ઉપયોગ નથી કરી શકતા. એ તમારી માટે શું છે? કાળો અક્ષર ભેંસ બરાબર. ભલે એ એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ કેમ ન હોય, ભલે તેનાથી તમારું જીવન કેમ બદલાઈ ન જાય. અને ઘણાઓ સાથે આ મુશ્કેલી છે. ઘણા લોકો સમજવા ઉપર બળ નથી આપતા. પછી તો કહે છે ઓ અમારું જીવન ન બદલ્યું. કેમ કે તમને નથી ખબર કે સમજવું કેટલું જરૂરી છે જે તમને સમજાવવામાં આવી રહ્યું હતું.
તમે તેને શું બનાવી દીધું? મેન્ડરિન. ખબર નહીં પાસ્ટર શું બોલી રહ્યા છે, તેમનું હિન્દી પણ અમને સમજમાં નથી આવી રહી. ખબર નહીં ક્યાંથી ટોપિક ઉઠાવીને લાવે છે. અમને તો બસ એટલું શીખવાડો, રોટલી, કપડાં અને મકાન, બસ માણસના 3 કામ. એનાથી વધારે શીખવાડો તો અમને સમજમાં નથી આવતું. પાસ્ટર આજે શું શીખવાડી રહ્યા છે? તમને નથી ખબર કે હું તમને કરોડો અરબો રૂપિયા બનાવવાનું ફોર્મ્યુલા શીખવાડી રહ્યો છું. તમને એક મોટું જીવન જીવવાની રીત શીખવાડી રહ્યો છું. પરંતુ કેમ તમને એવું લાગે છે કે તમે ધર્મમાંથી આવ્યા છો? ધર્મમાં શું હોય છે? બસ બેઠા રહો અને બોલવા દો સામેવાળો જે બોલી રહ્યો છે. અંતમાં દેશી ઘીનો હલવો જે 50 રૂપિયા અડધો કિલો મળે છે, કન્સેશનમાં 10 રૂપિયામાં મળશે. એટલા માટે લોકો જાય છે પ્રવચનમાં પ્રસાદ લેવા માટે. મને ખ્યાલ છે મારી મમ્મી પ્રવચનમાં જતી હતી. અમારો એમ શું હતો? પ્રસાદ ઉપર. કે ભાઈ જ્યાં પ્રવચનો થતા હતા અમારા શહેરમાં, જ્યાં પંડાલ લાગતો હતો, ત્યાં ખાવાનું ઘણું સસ્તું મળતું હતું. દેશી ઘીનો હલવો અડધો કિલો 10 રૂપિયામાં. અમે કહેતા હતા મમ્મી તું જઈ રહી છે, બધા ભાઈ પોતાના પૈસા એકઠા કરીને મમ્મીને આપતા હતા. મમ્મી આ લઈ આવજે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો ઘણા લોકોનું આવું જ છે. જ્યારે તેઓ ચર્ચમાં આવે છે તો જે કહેવાઈ રહ્યું છે તેની પર તેમનું ધ્યાન નથી હોતું. તેમનું દિમાગ ક્યાં લાગેલું છે? પોતાની જ મુશ્કેલીમાં, પોતાની ચુનૌતીઓ ઉપર, જે તેઓ ઈચ્છે છે તેની ઉપર. જે બતાવવામાં આવી રહ્યું છે, જો કદાચ તેઓ તેને શીખી જાય તો જે મુશ્કેલીમાંથી તેઓ જઈ રહ્યા છે તેમાંથી તેઓ ઘણા જલ્દી બહાર આવી શકે છે. જો તમે ઈસુ ખ્રિસ્તમાં છો તો તેનાથી ફરક પડતો નથી કે તમે ભણે ગણેલા છો કે તમે અનપઢ છો, તમે મહિલા છો, કંઈ પણ નહીં. જો તમે આ વસ્તુઓને શીખી જશો તો તમે પોતાને ઘણા અમીર બનાવી શકો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમે પોતાને દરેક ચુનૌતીથી ઉઠાવી શકો છો. કોઈ છે કે પાસ્ટર એનો મતલબ શું છે કે અમારા જીવનમાં કોઈ ચુનૌતી નહીં આવે? મેં એવું ક્યાં કહ્યું કે ચુનૌતી નહીં આવે? માની લો કે આ બેઠા છે, તેમની આગળ એક કીડી આવી જાય તો તેઓ શું વિચારશે? તે કહેશે આવી જા આવી જા આવી જા આવી જા, ખતમ. પણ હવે જો સિંહ આવી જાય તો શું કરશે? ના આવીશ ના આવીશ ના આવીશ ના આવીશ. તો ડિપેન્ડ કરે છે. માની લો સિંહની સામે હાથી બેઠો છે તો હાથી શું કહેશે? આવી જા આવી જા આવી જા. તો મુશ્કેલી આવશે, પણ એ મુશ્કેલી તમારી માટે મુશ્કેલી હશે એ મને ખ્યાલ નથી. એ મુશ્કેલી તમારી માટે મુશ્કેલી હશે તે ડિપેન્ડ કરે કે તમને શું ખબર છે. જો તમારું જ્ઞાન વધારે છે તો એ મુશ્કેલી કદાચ મુશ્કેલી નહીં હોય. ત્યાં લોકો કહે છે ઓ પાસ્ટર ખ્રિસ્તી જીવનમાં મુશ્કેલીઓ આવશે. તો હું વિચારું છું હું શું જવાબ આપું હવે? કેમ કે જે મુશ્કેલીઓ તમને મુશ્કેલી લાગી રહી છે, કદાચ તમે તેના કરતાં ઘણા મોટા છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. કેમ કે તમે જાણ્યું નથી કે તમે છો કોણ. તમે સમજ્યા નથી કે તમે છો કોણ. તમને શું લાગી રહ્યું છે કે આ મુશ્કેલી તમને હલાવી રહી છે? કે ઓ ઘરનું ભાડું નથી જઈ રહ્યું. પ્રભુ પ્રભુ. Praise the Lord. તો જે મુશ્કેલી છે તે તમારા જ્ઞાનના હિસાબે મુશ્કેલી છે કે નથી? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો તમારું જ્ઞાન વધારે છે તો તમે શું કરી શકો છો? તેને હેન્ડલ. અને પરમેશ્વર આવું જ કરે છે. એ જ કારણ છે કે આપણે કહીએ છીએ કે જે મારી અંદર છે તે મહાન છે તેના કરતાં જે આ સંસારમાં છે. તો સંસારમાં કોઈ પણ બીમારી હોઈ શકે છે, સંસારમાં કોઈ પણ મુશ્કેલી હોઈ શકે છે, પરંતુ આપણે શું છે? તેના કરતાં વધારે. આપણે તેના કરતાં વધારે છે. તો સમજ ઘણી જરૂરી છે. ન થવા દો કે તમે બસ અહીંયાથી સાંભળીને જતા રહો, કોઈ ફાયદો નહીં થાય. હા, જ્યારે તમે સાંભળ્યું ત્યારે તમે પોતાને ફાયદાના સ્થાન પર રાખી દીધા. કેમ કે જે તમે સાંભળ્યું હતું તેને તમે સમજી લીધું હોત તો તમને વાસ્તવિક ફાયદો દેખાઈ જાત. તો સાંભળવું સૌથી પહેલી વસ્તુ છે. કેમ કે સાંભળ્યા વગર તમે સમજી પણ નહીં શકો. પરંતુ કેવળ સાંભળવું પોતાનામાં પૂરતું નથી. અહીંયા જે કહેવામાં આવી રહ્યું છે તે મારા સ્કૂલ કરતાં વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. You got to take it. તમારે તેને તમારી સાથે લઈ જવાનું છે. તેના નોટ્સ બનાવવાનું શીખો. એવું ન કહો કે મને લખતા નથી આવડતું. લખતા શીખો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો સમજવું જરૂરી છે. એવું ન કહેશો કે મને સમજમાં નથી આવતું. જઈને સમજો. જે સત્ય તમારી પાસે હતું હવે તેને તમે સમજી શકો છો. કે તમે હંમેશા સમજી શકો છો. હવે તમારા આત્મામાં પરમેશ્વરના આત્મા દ્વારા પ્રકાશન આવી શકે છે. જ્યારે તમે પ્રાર્થના કરો કે પવિત્ર આત્મા આ વચન હું વાંચી તો રહ્યો છું પણ તેને સમજવાની સમજ આપો. મારી આત્મામાં પ્રકાશ થવા દો જેથી જે કંઈ હું વાંચું તે હું સમજી શકું. આ અગત્યનું છે
કેમ કે પરમેશ્વરે તમને સમજવા માટે અભિષિક્ત કર્યા છે. તમે અભિષિક્ત છો સમજવા માટે. દુનિયા આ વસ્તુઓને સમજી શકતી નથી, પણ હું ને તમે સમજી શકીએ છીએ. So you got to pay attention. કે જે કંઈ હું વાંચું છું તે હું સમજું છું, નહીં તો વાંચવું બેકાર છે. તો જે કંઈ અમે અહીંયાથી કહી રહ્યા છીએ, જો તમે ઘરે જઈને તેને સમજશો તો દરેક લાઈનમાં તમને કંઈક મળશે, ઘણું બધું મળશે, જેનાથી તમારું આખું જીવન શું થઈ શકે છે, બદલાઈ શકે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અહીંયા છો, પડોશીને પૂછો અહીંયા છો તો સમજવાનું શીખી રહ્યા છે? તો ચાલો, આજનો આપણો ટોપિક છે સત્યનિષ્ઠા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. રાઇચિયસનેસ. શું છે? રાઇચિયસનેસ. અને જેમ મેં પહેલા કહ્યું, જો તમારી પાસે સત્યનિષ્ઠાની સાચી સમજ નથી તો તમે એક સાચું ખ્રિસ્તી જીવન નહીં જીવી શકો. આ એટલું જરૂરી છે. જો તમારી પાસે સત્યનિષ્ઠાની સમજ નથી તો તમે એક સાચું ખ્રિસ્તી જીવન નહીં જીવી શકો. જો તમારી પાસે સત્યનિષ્ઠાની સાચી સમજ નથી તો તમને લાગશે કે તમારી સ્થિતિમાં જો પાસ્ટર આઇઝેક પ્રાર્થના કરશે તો સ્થિતિ બદલાઈ જશે, પણ હું કરીશ તો નહીં બદલાય. અને આવું એ કારણે છે કે તે વ્યક્તિ પાસે સત્યનિષ્ઠાની સમજ નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. જો તમારી પાસે સત્યનિષ્ઠાની સમજ નથી તો તમને લાગશે કે ઓ, મને કોઈ બીજું જોઈશે મારા જીવનને બદલવા માટે. તમને લાગશે કે ઓ, હું કદાચ ખોટમાં હોઈ શકું છું. તો સત્યનિષ્ઠાની સમજ ઘણી જરૂરી છે. ઓ, તો તૈયાર છો? તો પહેલો સવાલ છે કે સત્યનિષ્ઠા આખરે શું છે? વોટ ઇઝ રાઇચિયસનેસ? જ્યારે તમે ખ્રિસ્તીપણાને સમજી જશો તો ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે જે વસ્તુઓ લોકો શોધી રહ્યા છે તે પરમેશ્વરે આપણને મુફ્તમાં આપી દીધી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એક માણસનો સૌથી મોટો ઉદ્દેશ જીવનમાં શું છે? મને ખ્યાલ નથી, તમે બેસીને વિચાર. વ્યક્તિનો સૌથી મોટો ઉદ્દેશ એ છે કે તે શું બની જાય? પરમેશ્વર. માણસ પરમેશ્વર બનવા માંગે છે. સાંભળ્યું તમે? માણસ શું બનવા માંગે છે? એ જ કારણ છે કે તે મરવા નથી ઈચ્છતો. તે ઈચ્છે છે કે તે હંમેશા જીવે. તેઓ એસી કેમ બનાવ્યું? કે જ્યારે મારું મન થાય ત્યારે હું ઠંડી હવા લઈ લઉં, જ્યારે મારું મન થાય ત્યારે હું ગરમ હવા લઈ લઉં. એ શું બનવા માંગે છે? પરમેશ્વર. તે પોતાની મરજીથી જીવવા ઈચ્છે છે. બાળકો ઈચ્છે છે કે મા બાપ તેમનું સાંભળે, મા બાપ ઈચ્છે છે બાળકો તેમનું સાંભળે. શૈતાન શું ઈચ્છે છે? પરમેશ્વર બનવું. એ જ કારણ છે તે ક્યાં જતો રહ્યો? સ્વર્ગમાં. અને કહેવા લાગ્યો હવે હું શું છે? પરમેશ્વર. અને તેણે હવે શું કર્યું? એ જ વિચાર એ વિદ્રોહી બાળકોમાં નાખી દીધો જે તેને મળી રહ્યા છે. કેટલાને મારી વાત સમજાઈ રહી છે? તો માણસનું અલ્ટિમેટ ઉદ્દેશ શું છે? પરમેશ્વર બનવું. તો માણસ શું શોધી રહ્યો છે? નાગમણી શોધી રહ્યો છે, અમૃત શોધી રહ્યો છે, નવી નવી રીતો શોધી રહ્યા છે, તાંત્રિક બની રહ્યા છે, એકબીજાનું લોહી પી રહ્યા છે. ઓ, જેથી તમને સિદ્ધિ મળી જશે, આ થઈ જશે, તે સમજમાં આવી રહ્યું છે તમને? તેમનો ઉદ્દેશ શું છે? પરમેશ્વર બનવું. પરંતુ જે દિવસે તમારો નવો જન્મ થઈ જાય છે એ દિવસે પ્રભુ તમને અનંત જીવન ફ્રીમાં આપી દે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. I laugh. જ્યારે હું આ વસ્તુઓ વિશે વિચારું છું, હું કહું છું વાવ. હું કહું છું ફાલતુમાં સમય ખરાબ કરી રહ્યા છે. મારી પાસે આવો, હું તમને 2 લાઈનની પ્રાર્થના આપું છું. વિચાર કરો, જે દુનિયા શોધી રહી છે, જે દુનિયા બનવા માંગે છે, પરમેશ્વરે આપણને શું આપ્યું છે? કેવળ આ તારણ પામી લો. સેકન્ડોમાં તમે શું પામી શકો છો? અનંત જીવન. સેકન્ડોમાં તમે પ્રાર્થના કરો છો કે ઈસુ મારો પ્રભુ અને મારો સ્વામી છે. તમારી પાસે શું આવી ગયું? અનંત જીવન. સેકન્ડોમાં. જેની માટે તેઓ આટલો બધો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કે તેઓ ઘરડા ના થાય. ક્રીમ બનાવી રહ્યા છે તેઓ કે તેઓ એજલેસનેસમાં જતા રહે, કે ક્રીમ લગાવો, ક્રીમ લગાવો, કે તમે બુઢા ના થઈ જાઓ. મેં કહ્યું વાવ. મેં કહ્યું તમે ખ્રિસ્તમાં આવી જાઓ. વાવ. આપણે સેવા આવી ગયા છે એજલેસનેસમાં. આપણે બુઢા નથી થતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. વિચારીને જો તેઓ આટલા પૈસા લગાવી રહ્યા છે અને આટલી શોધ કરી રહ્યા છે અને પ્રભુએ તે વસ્તુ આપણને કેમ આપી દીધી છે? ફ્રી. વિચારીને જો તમે આ પ્રમાણે વિચારો છો, જો તમે આ રીતે વિચારો છો, તમને ખ્યાલ આવી જાય કે આ ખ્રિસ્તીપણામાં અંદર છે શું. જો આ ખ્રિસ્તીપણાને તમે ખરેખર જીવવાનું શરૂ કરી દો, વાસ્તવમાં જીવવાનું શરૂ કરી દો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા.
હેલો, શું છો તમે અહીંયા? તમે નહીં કહેશો કે 40માં બુઢા થઈ ગયા, લડખડાઈ રહ્યા. તમે એવું નહીં વિચારો કે હવે તો બુઢા થઈ ગયા છે. બુઢા થઈ ગયા છો, તમારી પાસે શું છે? અનંત જીવન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ છે તેઓ? કેમ માણસ આવું વિચારી રહ્યો છે? કેમ ખ્રિસ્તી આવું વિચારી રહ્યો છે? કેમ કે તેને ખ્યાલ નથી કે સત્યનિષ્ઠા ખરેખરમાં હોય છે શું. તેની પાસે સત્યનિષ્ઠાની સમજ નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સત્યનિષ્ઠાની સમજ. પડોશીને કહો સત્યનિષ્ઠાની સમજ. તો સમજશો. દુનિયાને જોવા દો કે આપણી પાસે શું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. દુનિયાને સમાધાન જોઈએ છે. શું જોઈએ છે? સમાધાન. અને સમાધાન આપણી પાસે છે, પરંતુ આપણા જીવનો તો દેખાવાનું છે. આપણા કુટુંબીજનોને દેખાવાનું છે, આપણા પડોશીઓને દેખાવું જોઈએ કે વાવ, આ વચન આપણા જીવનમાં કામ કરી રહ્યું છે. તો દરેકને એ વસ્તુ જોઈએ છે જે કામ કરે છે. દરેક વ્યક્તિ શોધી રહ્યો છે સમાધાન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો આપણે શું આપવાનું છે તેમને? સમાધાન. આપણે આ જીવન જીવીને બતાવવાનું છે જે પરમેશ્વરે આપણને મુફ્તમાં આપી દીધું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેવી રીતે આપી દીધું છે? મુફ્તમાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સુંદર. Praise the Lord. હસી લો. હા 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 હા. બોલો સત્યનિષ્ઠાની સમજ. આ ઘણો જરૂરી ટોપિક છે. હા, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઓકે, તો તૈયાર છો? ચાલો. તો સત્યનિષ્ઠા પરમેશ્વરનો એ સ્વભાવ છે જે તેના ચરિત્રને અને તેના કામ કરવાની રીતને સમજાવે છે. ડેફિનિશન, સત્યની ડેફિનિશન શું છે? સત્યનિષ્ઠા પરમેશ્વરનો એ સ્વભાવ છે જે તેના ચરિત્રને અને તેના કામ કરવાની રીતને સમજાવે છે. દુનિયામાં સત્યનિષ્ઠા એક વિષય નથી. તે તેના વિશે વધારે વાત નથી કરતા. તેમના માટે આ મોટો વિષય નથી, કેમ કે તેમના હિસાબે જે સાચું અને ખોટું ડિસાઈડ કરવાની રીત છે તે પરમેશ્વરના હિસાબે નથી, તે તેમના પોતાના હિસાબે છે, જેની પર તેઓ સહેમત થઈ જાય છે. તો માની લો કે કેટલાક દેશ છે જ્યાં તેમણે કહ્યું કે જો તમે પુરુષ છો અને બીજા પુરુષ સાથે લગ્ન કરો છો તો તે સાચું છે. જો તમે એક મહિલા છો અને બીજી મહિલા સાથે લગ્ન કરો છો તો બરાબર છે. પરંતુ કેટલાક દેશમાં જો તમે પુરુષ છો અને તમે બીજા પુરુષ સાથે લગ્ન કરો છો તો તમને સજા મળે છે, મોતની સજા. તો મનુષ્ય માટે હું તમને જે કહી રહ્યો છું એટલું જરૂરી નથી. તેમના હિસાબે શું છે? જે મેજોરિટી કહે છે એ સાચું છે. એનો અર્થ એમ પણ નથી કે જે મેજોરિટી કહે છે એ હંમેશા ખોટું હોય છે. ક્યારેક ક્યારેક મેજોરિટી સાચી પણ હોઈ શકે છે, પરંતુ મોટા ભાગે મેજોરિટી શું હોય છે? ખોટી. તો તેમના હિસાબે જે ડેફિનેશન મેં હમણાં આપી, પાસ્ટરે જે ડેફિનેશન આપણને આપી છે તે એટલી જરૂરી નથી. તેમની માટે સાચું અને ખોટું પરમેશ્વરના દ્રષ્ટિકોણથી નથી. તેમના હિસાબે પરમેશ્વર છે જ નહીં, તેનું કોઈ માપદંડ નથી. તેમના હિસાબે આપણે જે બેસીને માની લે કે જે સાચું છે એ સાચું છે, આપણે જે બેસીને માની લે જે ખોટું છે તે ખોટું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલાને મારી વાત સમજાઈ રહી છે? પરંતુ સત્યનિષ્ઠા શું છે? પરમેશ્વરનો સ્વભાવ, જે પરમેશ્વરના ચરિત્રને બતાવે છે, જે પરમેશ્વરના કામ કરવાની રીતને સમજાવે છે. તેને આપણે કહીએ છીએ રાઇટનેસ ઓફ ગોડ. તેને આપણે કહીએ છીએ પરમેશ્વરનું સાચાપણું. પરમેશ્વરનું સાચાપણું. તેને આપણે કહીએ છીએ કે હંમેશા પરમેશ્વરનું સાચું વિચારવાની અને કરવાની યોગ્યતા. ઓ બોય. એટલે કે જે કંઈ પરમેશ્વર વિચારે છે તે સાચું છે, જે પરમેશ્વર કહે છે એ જ સાચું છે, જે પરમેશ્વર કરે છે એ જ સાચું છે. પરમેશ્વર કદી ખોટો હોઈ શકતો નથી. તેને આપણે શું કહીએ છીએ? સત્યનિષ્ઠા. પરમેશ્વર કદી જૂઠું બોલી શકતો નથી. કેમ? કેમ કે જે કંઈ તે કહી રહ્યો છે, માની લો કે એક પંખો છે અને પરમેશ્વર કહી દે કે આ એસી છે અને તમે કહો કે નહીં પરમેશ્વર આ એસી નથી, તો પરમેશ્વર તરફથી મોં ફેરો ત્યાં સુધીમાં શું બની ગયો? એ પંખો એસી. તેને આપણે શું કહી રહ્યા છીએ? સત્યનિષ્ઠા. તેને આપણે કહીએ છીએ સત્યનિષ્ઠા. પરમેશ્વરનો કામ કરવાનો સ્વભાવ, તેના કામ કરવાની રીત, પરમેશ્વરનો વિચારવાની રીત. પરમેશ્વર જે કંઈ બોલે છે તે શું છે? સત્ય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હાલેલુયા.
સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો આપણે તેને શું કહી રહ્યા છે? સત્યનિષ્ઠા. પરમેશ્વરનો સ્વભાવ, પરમેશ્વરનો સ્વભાવ હંમેશા સાચું કરવાની યોગ્યતા, હંમેશા સાચું વિચારવાની યોગ્યતા, હંમેશા સાચું બોલવાની યોગ્યતા. વિચારીને જો, અને વ્યક્તિ આ જ ઈચ્છે છે, માણસ એ ઈચ્છે છે કે તે હંમેશા સાચો નિર્ણય લઈ શકે. ઇનફેક્ટ શૈતાન પણ એવું ઈચ્છે છે કે તે દરેક સમયે સાચો નિર્ણય લે. કેટલાને મારી વાત સમજાઈ રહી છે? જ્યારે તેને ઈસુ ખ્રિસ્તને માર્યો ત્યારે તેને લાગ્યું કે ઘણું સારું કામ કરી રહ્યો છે, હવે હું મારી નાખીશ, આખી દુનિયા મારી થઈ જશે. ચોર પણ ઈચ્છે છે કે તે દરેક તિજોરી તોડી નાખે. માણસ છે જે આ પ્રકારે ઈચ્છે છે, જે હંમેશા સાચું વિચારી શકે તેના હિસાબે, જેમાં પરમેશ્વરનું કોઈ લેવા દેવા નથી. ચોર પણ એવું વિચારે છે કે તે એવા જ ઘરમાં ઘૂસે જ્યાં બધા ઊંઘી રહ્યા છે, અને તે ઈચ્છે છે કે જ્યાં સુધી તે ચોરી કરે ત્યાં સુધી કોઈ ઉઠે નહીં. ચોર સુદ્ધા પણ આવું વિચારે છે. જે લાંચ લઈ રહ્યો છે તે પણ વિચારે છે કે કેમેરા ના લાગ્યો હોય. પરંતુ આ શું છે? આ તેમના હિસાબે છે. પરંતુ અહીંયા પરમેશ્વર છે જે હંમેશા સાચું વિચારે છે, જે હંમેશા સાચું બોલે છે, જે હંમેશા સાચું કરે છે. આ શું છે? પરમેશ્વરનો સ્વભાવ. અને આ ઘણું ઊંચું સ્ટાન્ડર્ડ છે. કોઈ પણ મનુષ્ય કે કોઈ પણ પ્રાણી આ સ્ટાન્ડર્ડને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. હું ને તમે આપણી રીત દ્વારા, આપણી પાસે કોઈ પણ રીત નથી કે જેના દ્વારા આપણે આ રીતે બની જઈએ કે હંમેશા સાચું વિચારીએ, હંમેશા સાચું કરીએ, કે હંમેશા સાચું બોલે. માણસ આ સ્તરને અચીવ કરી શકતો નથી. કોઈ પણ બીજો મનુષ્ય આપણને આ સ્તર પર નથી લઈ જઈ શકતો. ના તો આપણે લઈ જઈ શકીએ છીએ, ના કોઈ બીજો વ્યક્તિ છે, ના કોઈ પ્રધાનમંત્રી, કોઈ રાષ્ટ્રપતિ, કોઈ સેલિબ્રિટી આપણને આ લેવલ પર નથી લઈ જઈ શકતા. આ સ્તર કોનું છે? પરમેશ્વરનું. અને પરમેશ્વરે શું કહ્યું? આપણને તેની દયામાં, પોતાની દયામાં તેને ઈસુ ખ્રિસ્તને મોકલ્યો અને આપણને ક્યાં લઈ ગયો? આ સ્તરમાં લઈ ગયો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા, હાલેલુયા, Hallelujah. હેલો. શું છો તમે મારી સાથે? સત્યનિષ્ઠા, પરમેશ્વરનો સ્વભાવ. કોનો સ્વભાવ? અને કોઈ મનુષ્ય પોતાની જાતે અહીંયા સુધી પહોંચી શકતો નથી. It's too high. It's too high. ઘણું ઊંચું સ્તર છે. ચલો વાંચીએ છીએ રોમનોનું પુસ્તક 5મો અધ્યાય અને 17મું વચન. અહીંયા ટ્રાન્સલેશન તેઓએ બરાબર નથી કર્યું, તો ટ્રાન્સલેશનમાં એટલું ધ્યાન ન આપશો. કેમ કે જો એકથી તેના પાપને લીધે મરણે રાજ કર્યું, ત્યાં આવું લખેલું છે કે તો જો કૃપા તથા ન્યાયપણાનું દાન પુષ્કળ પામે છે, તેઓ એકથી એટલે ઈસુ ખ્રિસ્તી જીવનમાં રાજ કરશે. તે કેટલું વિશેષ ખાતરીપૂર્વક છે. પરંતુ ઇંગ્લિશમાં આપણને આ પ્રકારે સમજ નથી આપતું. ઇંગ્લિશમાં લખ્યું છે, જેને હું ગુજરાતીમાં કરું, કેમ કે એક મનુષ્યના અપરાધને કારણ તો એ લોકો જેઓ કૃપા તથા ન્યાયપણાનું પુષ્કળ દાન પામે છે. અહીંયા તેને એવું નથી કહ્યું કે કૃપા અને ન્યાયપણાનું પુષ્કળ દાન. સાંભળી રહ્યા છો તમે? કેમ કે તેમણે લખી દીધું કે કૃપા તથા ન્યાયપણાનું પુષ્કળ દાન તેઓ પામે છે. અહીંયા આગળ બતાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે સત્યનિષ્ઠાની પણ એક માત્રા છે. નહીં, સત્યનિષ્ઠાની માત્રા નથી, કૃપાની માત્રા છે. તો ઇંગ્લિશમાં શું લખ્યું છે? અબન્ડન્સ ઓફ ગ્રેસ. શું લખ્યું છે? એટલે કે કૃપા પુષ્કળ પ્રમાણે, અને લખ્યું છે ગિફ્ટ ઓફ રાઇચિયસનેસ. સત્યનિષ્ઠાનું દાન. શું છે? સત્યનિષ્ઠાનું દાન. કેમ? કેમ કે કોઈ પણ મનુષ્ય સત્યનિષ્ઠામાં વધી શકતો નથી. તમે સત્યનિષ્ઠામાં વધી શકતા નથી. કોઈ પણ ખ્રિસ્તી બીજા ખ્રિસ્તી કરતા વધારે સત્યનિષ્ઠ નથી હોઈ શકતો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઓ બોય, ઓ બોય. જો બે કૂતરા હોય તો એક કૂતરો બીજા કૂતરા નથી કહી શકતો હું તારા કરતા વધારે કૂતરો છું. એ બંને કૂતરા જ છે. એવું નથી કે તું અડધો કૂતરો છે, હું પૂરો કૂતરો છું. એવું નથી હોઈ શકતું. બંને કૂતરા શું છે? પૂરા કૂતરા. જ્યારથી જન્મ્યા છે ત્યારથી શું છે? પૂરા કૂતરા. અને જ્યાં સુધી મળશે ત્યાં સુધી કૂતરા રહેશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો સત્યનિષ્ઠા શું છે? સ્વભાવ. શું છે? સ્વભાવ. શું છે? સ્વભાવ. અને આ સ્વભાવ તમારી અંદર ક્યારે આવે છે? ત્યારે તમે નવો જન્મ પામો છો. જ્યારે તમે તમારા મોંથી કહો છો
કે યેશુ મારો પ્રભુ છે અને યેશુ મારો સ્વામી છે. આ સ્વભાવ તમારી અંદર આવી જાય છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. વિચારીને જુઓ, આ સ્વભાવ તમારી અંદર આવી જાય છે. તો અહીંયાથી તમે શું શીખી રહ્યા છો કે સત્યનિષ્ઠા શું છે? એક ભેટ. બોલો, સત્યનિષ્ઠા ભેટ છે. આ કામોથી નથી મળતા. તો કોઈ કહે કે હું બહુ વધારે ભણીશ ગણીશ અને હંમેશા સાચું બોલીશ અને હંમેશા સાચું કરીશ, એ પોસિબલ નથી. આ ઘણું ઊંચું સ્તર છે. કોઈ પણ મનુષ્ય પોતાની જાતે ત્યાં પહોંચી શકતો નથી. કોઈ બીજો મનુષ્ય આપણને ત્યાં સુધી લઈ જઈ શકતો નથી. આ ક્યારે સંભવ બને છે? જ્યારે પરમેશ્વર તેને એક ભેટની જેમ આપની અંદર આપી દે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો તમે જોઈ શકો છો કે બોલો, સત્યનિષ્ઠા એક ભેટ છે. સત્યનિષ્ઠા એક ભેટ છે. તો કોઈ આ તમને આપી શકતું નથી. સાંભળી રહ્યા છો તમે? કેવળ કોની પાસે છે? આ પરમેશ્વર પાસે. અને પરમેશ્વરે આ કોના દ્વારા આપ્યું? ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા. સુવાર્તા શું છે? સુવાર્તા છે એ સંદેશ જે પરમેશ્વરે વિશ્વને ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા આપ્યો. જે પરમેશ્વર વિચારે છે, જે પરમેશ્વરનો વિચાર છે, જે તેનો ઉદ્દેશ છે, જે તેના સપના છે, એ બધું શું છે? સુવાર્તા જે તેણે આપણને આપ્યું ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા. એ શું છે? સુવાર્તા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. છો કે અહીંયા? હેલો, સમજી રહ્યા છો તમે? તો સત્યનિષ્ઠા શું છે? પરમેશ્વરનો સ્વભાવ. સત્યનિષ્ઠા શું છે? પરમેશ્વરની દરેક સમયે સાચા હોવાની યોગ્યતા. હંમેશા. બોલો, હંમેશા. ખુશ થઈને બોલો, હંમેશા. હંમેશા. અને સત્યનિષ્ઠા શું છે? ઉપહાર. કોઈ મનુષ્ય આપણને આપી શકતું નથી. કોઈ ધર્મ આપણને આપી શકતું નથી. કોઈ ડિગ્રી આપણને આપી શકતું નથી. મેં તમને હંમેશા કહ્યું છે કે હું બુદ્ધિમાન એટલા માટે નથી કે હું ભણેલો ગણેલો છું. હું બુદ્ધિમાન એટલા માટે છું કેમ કે મને વચન ખબર છે. એનું મારા ભણતર સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. હા, તેની સાથે લેવા દેવા છે કે મારા ભણતરે મને આ વસ્તુઓને સમજવામાં મારી સહાયતા કરી, સમજવામાં મદદ કરી. પણ મારા ભણતરે ઇનફેક્ટ મને કંઈ ન આપ્યું. હા, મને સમજવામાં સહાયતા કરી. જો હું ભણેલો ગણેલો ન હોત તો કદાચ આ વસ્તુઓને હું ઊંડાઈથી સમજી ન શક્યો હોત. એટલા માટે ભણતર જરૂરી છે. પણ જો તમને લાગે કે ભણતર જ બધું જ છે તો મુશ્કેલી છે. ભણતર ઘણું જરૂરી છે, ઘણું જરૂરી છે. જો તમે ભણેલા ગણેલા નથી તો આ વસ્તુઓ જે હું તમને સમજાવું છું એ તમને સમજમાં નહીં આવે. પરંતુ એવું પણ નથી કે તમારું ભણતર એ ગેરંટી આપશે કે તમે આ પ્રકારનું જીવન જીવી શકો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. ઘણા લોકોને આ ખબર નથી. આખું જીવન તેઓ ભણ્યા કરે છે. મા બાપ પણ તેમને કહે છે કે તું ચર્ચ ના જઈશ, તું ભણી લે, તું બાઇબલ ના વાંચ. મેં કહ્યું હા. આ બાળક ભણી ગણીને હંમેશા સાચું નહીં વિચારી શકે, હંમેશા સાચું નહીં બોલી શકે, હંમેશા સાચું નહીં કરી શકે. એ જ કારણ છે કે અંતમાં બોમ્બ કોણ બનાવે છે? ભણેલા ગણેલા કે અનપઢ લોકો? તો ભણી ગણીને પણ તેઓ શું કરી રહ્યા છે? દુનિયાનું નુકસાન. હું નથી કહેતો કે ભણતર જરૂરી નથી. ભણતર ઘણું જરૂરી છે. પરંતુ ભણતર કરતા પણ વધારે જરૂરી શું છે? આ બધી વસ્તુઓ, જેથી તમે તમારા ભણતરને સાચી દિશામાં ઉપયોગ કરી શકો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા, હાલેલુયા. તો સત્યનિષ્ઠા શું છે? ઉપહાર. બોલો, સત્યનિષ્ઠા એક ઉપહાર છે. સત્યનિષ્ઠા એક ઉપહાર છે. અને કોણે આપી? પરમેશ્વરે. અને સત્યનિષ્ઠાને આપણે શું કરીએ છીએ? ગ્રહણ કરીએ છીએ. સત્યનિષ્ઠાને ગ્રહણ કરવાની છે કે જેઓ પુષ્કળ કૃપા અને સત્યનિષ્ઠા રૂપી વરદાનને, ભેટને ગ્રહણ કરે છે. ત્યાં વરદાન શબ્દનો ઉપયોગ કરેલો છે, પણ હું જાણી જોઈને એ વરદાન શબ્દનો ઉપયોગ નથી કરી રહ્યો. હું એને શું કહી રહ્યો છું? ઉપહાર. કેમ કે ઉપહાર માટે તમે કશું કરતા નથી. તમે કરો છો. જો હવે તમારું લગ્ન છે તો તમે થોડું કહેશો કે તમે મને શું આપો, લોકો આપી જશે. તેની મરજી હોય તો આપશે, નહીં તો નહીં આપે. એ છે ઉપહાર. એમાં તમારું કંઈ નથી. ભેટ કોની મરજીમાં છે? જે આપવા વાળો છે તેની મરજીના હિસાબે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તેના માટે તમારે કંઈ કરવાની જરૂર નથી. છે શું? ભેટ માટે કંઈ કરવું પડે છે. ભેટ શું છે? ભેટ. હવે ધ્યાનથી જોઈએ રોમિયોનું પુસ્તક 4 અધ્યાય 1 વચન. તો મનુષ્ય દેહે આપણા પૂર્વજ ઇબ્રાહિમને જે મળ્યું તે વિશે આપણે શું કહીએ? કેમ કે જો ઇબ્રાહિમ કરણીઓથી ન્યાયી ઠર્યો હોત તો તેને વડાઈ કરવાનું કારણ છે, પણ દેવની આગળ નહીં. એ વસ્તુ જે મેં તમને હમણાં કહી કે તમે સત્યનિષ્ઠાને તમારા કામોથી નથી પામી શકતા. ઇબ્રાહિમે પણ આ સત્યનિષ્ઠા તેના કામો દ્વારા નથી પામી.
એ જે જસ્ટિફાઈડ શબ્દ છે એ જ શબ્દ છે જે સત્યનિષ્ઠા માટે ઉપયોગ કરાયો છે. ગુજરાતીમાં ત્યાં ન્યાયપણું લખ્યું છે, પણ ન્યાયપણું આપણે વધુ સારો શબ્દ શું છે? સત્યનિષ્ઠા. આગળ, કેમ કે ધર્મશાસ્ત્ર શું કહે છે? તે કહે છે કે ઇબ્રાહિમે દેવ પર વિશ્વાસ કર્યો અને તે વિશ્વાસ તેને લેખે ન્યાયપણાની અર્થે ગણવામાં આવ્યો. શું કરવામાં આવ્યું? તેની માટે સત્યનિષ્ઠા ગણવામાં આવી. એટલે કે પરમેશ્વરે તેના ખાતામાં સત્યનિષ્ઠા નાખી દીધી. કેમ નાખી? કેમ કે તેણે શું કર્યું? વિશ્વાસ. શું કર્યો? વિશ્વાસ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. પવિત્ર શાસ્ત્ર શું કહે છે? કે ઇબ્રાહિમે દેવ પર વિશ્વાસ કર્યો અને તે વિશ્વાસ તેને લેખે ન્યાયપણાને અર્થે ગણવામાં આવ્યો. પરમેશ્વરે તેને સત્યનિષ્ઠા કેવી રીતે આપી દીધી? ક્રેડિટના રીતે. તેણે વિશ્વાસ કર્યો અને પરમેશ્વરે તેને શું આપી દીધી? સત્યનિષ્ઠા. આ સત્યનિષ્ઠા તેને તેના કામો દ્વારા નહોતી મળી, જેમ આપણે જોઈ રહ્યા છે. ચોથું, હવે કામ કરનારને જે મુસારો મળે છે તે કૃપારૂપ ગણાતો નથી, પણ હકરૂપ ગણાય છે. ઇંગ્લિશમાં શું લખ્યું છે? ગ્રેસ. જો આપણે મહેનત કરી હોત અને આપણને સત્યનિષ્ઠા મળી હોત તો આપણે તેને શું કહેત? કૃપા નહીં કહેતા, આપણે કહેતા મહેનત. આપણે હમણાં વાંચ્યું કે સત્યનિષ્ઠા શું છે? એક ભેટ. સમજમાં આવી રહ્યું છે તમે શું બતાવવાની કોશિશ કરી રહ્યો છે? જો તે આપણને કામો દ્વારા મળતી તો આપણે કહેતા કે આ મારો હક છે, આ મારી મજૂરી છે, આ મારો ઉપહાર ન બને. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પણ જે માણસ પોતે કરેલા કામ પર નહીં પણ અધર્મીને ન્યાય ઠરાવનાર પર વિશ્વાસ રાખે છે, તેનો વિશ્વાસ તેને લેખે ન્યાયપણાને અર્થે ગણવામાં આવ્યો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો આ સત્યનિષ્ઠા મેં તમને કહ્યું કે કામો દ્વારા આપણને મળતી નથી. કોઈ આપણને અહીંયા સુધી લઈ જઈ શકતું નથી. આ આપણી પાસે ક્યાંથી આવવાની છે? એક ભેટની જેમ. કેમ કે ઘણા લોકો પોતાને સત્યનિષ્ઠ ઠરાવી રહ્યા છે કે હું એક સારો છું એટલા માટે પ્રભુએ મને આશીષ આપી. એવું નહીં. નહીં નહીં નહીં. પ્રભુએ મને તમે આશીષ એટલા માટે નથી આપી કે આપણે સારા હતા. આ તેની સત્યનિષ્ઠા છે. તેણે આપણને શું આપ્યું છે? ભેટ. હાલેલુયા. તમે ઘણા બુદ્ધિમાન છો એટલા માટે તમે હંમેશા સાચું વિચારી શકો છો એમ નથી. પરમેશ્વરની યોગ્યતા છે જે તમારી ને મારી અંદર કામ કરી રહી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ પરમેશ્વરની ભેટ છે. બોલો, સત્યનિષ્ઠા પરમેશ્વરની ભેટ છે. સત્યનિષ્ઠા પરમેશ્વરનું ભેટ છે. આગળ, એ પ્રમાણે દેવ જે માણસને કરણીઓ વગર ન્યાય ગણે છે તેને દાઉદ પણ નીચે પ્રમાણે ધન્યવાદ આપે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો આ સત્યનિષ્ઠા તમે તમારા કામો દ્વારા પામી શકતા નથી. તમને ખબર છે ધર્મ સ્વયં સત્યનિષ્ઠામાં વિશ્વાસ કરે છે. તેઓ જ્યારે પ્રાર્થના કરે છે કે ઓ પ્રભુ, મેં ગરીબોને દાન આપ્યું, પ્રભુ મેં કદી કોઈનું ખોટું નથી કર્યું, પ્રભુ એટલા માટે મારી સાથે પણ સારું થવું જોઈએ, પ્રભુ. આ સત્યનિષ્ઠા નથી. આ ધર્મની ભાષા છે જ્યાં તમે પોતાના કર્મોને યાદ કરાવો છો અને પ્રભુની સામે ઉભા થઈને તમે કહો છો કે પ્રભુ મને આશીષ આપો કે તમે આ કામો કર્યા છે. અમને નથી ખબર કે તમે ગરીબોની સહાયતા સીટ પર તમારું નામ લખવા માટે કરી હતી. કોને ખબર છે? તો જો તમે જો એ કામોને યાદ દેવડાવી રહ્યા છો તો પ્રભુ ડિસાઈડ કરશે કે આ કામ કયા લેવલ પર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો એ શું કહી રહ્યો છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના કામો દ્વારા પ્રભુની સામે જઈને તેના દ્વારા આજીજી નથી કરી શકતો. તેના દ્વારા આજીજી નથી કરી શકતા. મને નથી ખબર કે તમે કેમ કર્યું હતું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સત્યનિષ્ઠા શું છે? ઉપહાર. દાઉદે પણ કહ્યું કે ધન્ય છે. અબ્રાહમને પણ સત્યનિષ્ઠા મળી. તો સત્યનિષ્ઠા આપણે પોતાના કર્મો દ્વારા પામી શકતા નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો ચાલો જઈએ આપણે રોમનોનું પુસ્તક તેનો 5મો અધ્યાય અને તેના પહેલા વચનમાં. ત્યારે આપણે વિશ્વાસથી ન્યાય ઠરાવવામાં આવ્યા. અચ્છા, હજુ એક વસ્તુ જો હું કહીશું તમે કહેશો કે હા પાસ્ટર ધ્યાન રાખવા જેવી વસ્તુ હતી, ખબર નહીં કેમ ધ્યાન ના આવ્યું. કે પરમેશ્વરે આ સત્યનિષ્ઠા કોને આપી? સવાલ. પાપીઓને કે ખ્રિસ્તીઓને? ખ્રિસ્તીઓને. ઓકે, નહીં. પરમેશ્વરે સત્યનિષ્ઠા આખા વિશ્વને આપી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હેલો. ઘણું જરૂરી છે. આ નાની નાની વસ્તુઓ છે જે ઘણું મોટું અંતર ઉત્પન્ન કરી શકે છે. તો હમણાં આપણે કહ્યું કે સત્યનિષ્ઠા શું છે? એક ભેટ. પરંતુ પરમેશ્વરે આ ઉપહાર કોને આપ્યું? આખા વિશ્વને. ત્યારે આપણને વિશ્વાસથી ન્યાય ઠરાવવામાં આવ્યા છે. તેથી આપણે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આશરે દેવની સાથે સમાધાન પામીએ છીએ. આ જે કૃપામાં આપણે સ્થિર છીએ તે કૃપામાં ઈસુને આશરે પણ વિશ્વાસથી પ્રવેશ પામેલા છીએ. વળી આપણે દેવના મહિમાની આશાથી આનંદ કરીએ છીએ.
આગળ ચલો આ વચન અહીંયા છોડીને પછી આવીશું. આગળ જઈએ છીએ રોમિયોનું પુસ્તક 5મો અધ્યાય 17 થી 21. કેમ કે જો એકથી તેના પાપને લીધે મરણે રાજ કર્યું, તો જો કૃપા તથા ન્યાયપણાનું દાન પુષ્કળ પામે છે, તો એકથી એટલે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તી જીવનમાં રાજ કરશે તે કેટલું વિશેષ ખાતરીપૂર્વક છે. આગળ માટે જેમ એક અપરાધથી સર્વ માણસોને દંડાજ્ઞા થઈ. એક અપરાધ, કોનો અપરાધ હતો? આ આદમનો, બરાબર. માટે જેમ એક અપરાધથી સર્વ માણસોને દંડાજ્ઞા થઈ, તેમ એક ન્યાયિક કૃત્યથી સર્વ માણસોને, બોલો સર્વ માણસોને, જીવનરૂપી ન્યાયપણાનું દાન મળ્યું. તો આ સત્યનિષ્ઠા કોને મળી? દરેક મનુષ્યને. લખ્યું છે ને અહીંયા, હેલો, ઇંગ્લિશમાં શું લખ્યું છે? Even so, by the righteousness of one, the free gift came upon all men. એક મનુષ્યની સત્યનિષ્ઠાને કારણે આ મુક્ત ઉપહાર દરેક વ્યક્તિ ઉપર આવ્યું, દરેક વ્યક્તિ ઉપર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. તો સત્યનિષ્ઠા પરમેશ્વરે કોને આપી? પાપીઓને, ના કે તમને ને મને. આ ઘણું અગત્યનું છે અહીંયા સમજવું. નહીં તો જો તમે આને નહીં સમજો તો ઘણી બધી ખોટી વસ્તુઓ છે તેને તમારા મગજમાં જસ્ટિફાઈ કરતા રહેશો. શૈતાન તમને ઘુમાવીને જતો રહેશે. ઘણું જરૂરી છે આને સમજવું અહીંયા. તો સત્યનિષ્ઠા પરમેશ્વરે કોને આપી? આખા વિશ્વને, ના કેવળ ખ્રિસ્તીઓને. હેલો, ચલો આગળ વાંચીએ. કેમ કે જેમ એક માણસના આજ્ઞા ભંગથી ઘણા પાપી ઠર્યા, તેમ એકના આજ્ઞા પાલનથી ઘણા અન્યાયી ઠરશે. ઘણા. તો સત્યનિષ્ઠા પરમેશ્વરે કોને આપી? આખા વિશ્વને, પાપીઓને. એ પાપી છે જેને પરમેશ્વર સત્યનિષ્ઠા એક ઉપહારના રૂપમાં આપે છે. 20મું વચન, વળી અપરાધ અધિક થાય તે માટે નિયમ શાસ્ત્રે પ્રવેશ કર્યો, પણ જ્યાં પાપ અધિક થયું ત્યાં કૃપા તેથી અધિક થઈ. ઓ મહિમા. જેથી જેમ આપણે મરણરૂપી રાજ્યમાં રાજ કર્યું, તેમ આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા ન્યાયીકરણ કરીને સર્વકાળના જીવનને અર્થે કૃપા પણ રાજ કરે. તો એ શું બતાવી રહ્યો છે? કે સત્યનિષ્ઠા પરમેશ્વર આખા વિશ્વને આપી, આપણને નથી આપી જેઓ ખ્રિસ્તી છે. હેલો, હેલો. જ્યારે તમે જન્મ પામ્યા હતા એક મનુષ્યની જેમ, ત્યારે તમને મનુષ્ય જીવન આપવામાં આવ્યું કે તેના દ્વારા પેદા થયા હતા? તમે સાચા છો. કેમ કે આપવા માટે તમે ત્યાં હોવા તો જોઈએ હતા. તમે ત્યાં હતા જ નહીં, તમે તો પેદા થયા. તમને જીવન આપવા માટે તમે ત્યાં જીવિત હોવા જરૂરી હતા. કેટલા મારી વાત સમજમાં આવી રહી છે? જો હું ભેટ આપું તો એ વ્યક્તિને ત્યાં હોવું જોઈએ. તો કોઈ કહે કે મને જીવન આપવામાં આવ્યું, તો જ્યારે જીવન આપ્યું તો તમે હતા જ ક્યાં? એને જીવન કેવી રીતે આપે? એ વ્યક્તિ ત્યાં હતો જ નહીં. તેને જીવન આપવામાં આવ્યું કે જીવન દ્વારા ઉત્પન્ન થયો? તે જીવન સાથે ઉત્પન્ન થયો. એ જ રીતે ઓ બોય, આ ઘણું મોટું છે. આ ઘણું મોટું છે. મારી પ્રાર્થના છે કે તમે સમજી જાઓ. એવી જ રીતે સત્યનિષ્ઠા ભેટના રૂપમાં કોને આપવામાં આવી? પાપીને. કોને આપવામાં આવી? કેમ કે પાપી ત્યાં હતો. પરંતુ હું ને તમે જે ઈસુ ખ્રિસ્તમાં છીએ, ઈસુ છે નવી સૃષ્ટિ, નવા પ્રાણી જે પહેલા કદી હતા જ નહીં. તો જ્યારે તમે કહો છો કે ઈસુ ખ્રિસ્ત મારો પ્રભુ ને મારો સ્વામી છે, હું ને તમે ક્યાં ઉત્પન્ન થઈએ છીએ? સત્યનિષ્ઠાની સાથે ઉત્પન્ન થઈએ છીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. આપણે શેમાં ઉત્પન્ન થઈએ છીએ? સત્યનિષ્ઠા સાથે. તો સત્યનિષ્ઠા ભેટ કોની માટે છે? આખા વિશ્વ માટે. પરંતુ એ તમારી માટે નથી. તમે ને હું કોણ છીએ? જ્યારે આપણે નવો જન્મ પામ્યા હતા, આપણે તેમાં ઉત્પન્ન થયા હતા. એ જ કારણ છે કે બાઇબલ કહે છે we have become righteousness in Christ Jesus. આપણે ઈસુ ખ્રિસ્તમાં પરમેશ્વરની સત્યનિષ્ઠા બની ગયા છે. ગ્લોરી. આપણે પહેલેથી કોણ છે? આપણી અંદર પહેલેથી એ યોગ્યતાઓ છે. પરમેશ્વરની જેમ વિચારવાની, પરમેશ્વરની જેમ બોલવાની અને પરમેશ્વરની જેમ કામ કરવાની. જ્યારે આપણે નવો જન્મ પામ્યા હતા, આપણે યોગ્યતા સાથે ઉત્પન્ન થયા હતા. ગ્લોરી. મારે તમારે આ સત્યનિષ્ઠા ગ્રહણ કરવાની જરૂરત નથી. મારે તમારે આ સત્યનિષ્ઠા માંગવાની જરૂર નથી. જ્યારે આપણે કહ્યું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત મારો પ્રભુ ને મારો સ્વામી છે, આપણી સાથે શું થયું? આપણે એ સત્યનિષ્ઠા સાથે પેદા થયા. ગ્લોરી. હાલેલુયા, 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 હાલેલુયા. એટલે કે તમે દરેક સમયે સાચું વિચારી શકો છો, તમે સાચું બોલી શકો છો. હાલેલુયા. તમે હંમેશા સાચું કરી શકો છો. ગ્લોરી. વિચારીને જુઓ, જો તમને આ સમજમાં આવી જાય, પ્રેઝ ધ લોર્ડ.
તો એવું ન કહો કે હું હંમેશા ભૂલો કરું છું, મારાથી સાચું વિચારી શકાતું નથી. કોણે કહ્યું તમને? તમે સત્યનિષ્ઠા છો, તમે પરમેશ્વરની સત્યનિષ્ઠા છો. તમારી અંદર પણ એ જ સ્વભાવ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. વિચારીને જો. હું તમને હંમેશા કહું છું કે હું વિચારીને પણ ભૂલ કરી શકતો નથી. હું કેમ કહું છું? તમને એવું લાગે છે હું મારું પોતાની વડાઈ કરી રહ્યો છું? નહીં, હું મારી સત્યનિષ્ઠાની ઘોષણા કરી રહ્યો છું. હું ઈચ્છાથી પણ ભૂલ કરી શકતો નથી. જો હું ખોટું કરવા જાઉં તો મારી અંદરની સત્યનિષ્ઠા મને ખોટું કરવા નહીં દે. એ શું થઈ જશે? સાચું. તો એ સાચું થઈ જશે. જો મેં તમને એડવાઇસ આપી છે અને જો તમને લાગતું હોય કે આ મૂર્ખામી ભરી એડવાઇસ છે તો તમે કરી લેજો. થોડા દિવસ પછી તમને ખ્યાલ આવશે કે સાચી એડવાઇસ હતી. કેમ કે મારી અંદરની સત્યનિષ્ઠા મને ખોટું નહીં કરવા દે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો એ જ છે કે આ તમારી પાસે પહેલેથી છે. બોલો હું સત્યનિષ્ઠ છું. બોલો હું પરમેશ્વરની જેમ વિચારી શકું છું. હું પરમેશ્વરની જેમ બોલી શકું છું. હું પરમેશ્વરની જેમ કામ કરી શકું છું. એટલા માટે હું પરમેશ્વરના પરિણામો ઉત્પન્ન કરી શકું છું. ગ્લોરી! હાલેલુયા! ઉઠાવો તમારા હાથ અને કરો અન્ય ભાષામાં પ્રાર્થના. Satele intralabade. પરમેશ્વરનો આભાર માનો. ધન્ય છો તમે. જો તમે નવો જન્મ પામ્યા છો તો તમે પરમેશ્વરની સત્યનિષ્ઠા છો. તમે હંમેશા સાચા હોઈ શકો છો. હંમેશા. જો તમે તેનો અભ્યાસ કરો તો તમે હંમેશા સાચું વિચારી શકો છો. હંમેશા તમે સાચું બોલી શકો છો. હંમેશા સાચું કરી શકો છો. તમે હંમેશા પરમેશ્વરના પરિણામોને પ્રાપ્ત કરી શકો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા! બોલો હું પરમેશ્વરની સત્યનિષ્ઠા છું. હું પરમેશ્વરની સત્યનિષ્ઠા છું. જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો અને હજુ સુધી તમે ઈસુ ખ્રિસ્તને તમારા પ્રભુ તરીકે ગ્રહણ નથી કર્યા તો ઘણી સુંદર તક છે. તમે જો પહેલી વાર આવ્યા છો તમારા સ્થાન પર ઊભા થઈ શકો છો અને અમે તમારું સ્વાગત કરીશું. આ પ્રાર્થનાને તમે મારી સાથે કરો. બોલો હે પ્રેમાળ પિતા, હું વિશ્વાસ કરું છું ઈસુ ખ્રિસ્તમાં, જીવિત પરમેશ્વરના પુત્રમાં. તે વધસ્તંભ પર વિંધાયો મને બચાવવા માટે અને પરમેશ્વરે તેને ત્રીજા દિવસે મુએલાઓમાંથી ઉઠાડ્યો અને તે હંમેશા માટે જીવિત છે. હું આજે ઈસુને બોલાવું છું મારા જીવનમાં મારો પ્રભુ બનવા માટે અને મારો સ્વામી બનવા માટે. અને હું ઘોષણા કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવિત પરમેશ્વરનો પુત્ર મારો પ્રભુ છે, મારો સ્વામી છે. હું બચી ગયો છું. ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ. હું આજે મારી અંદર પરમેશ્વરના જીવનને ગ્રહણ કરું છું. પરમેશ્વરના સ્વભાવને ગ્રહણ કરું છું. આજથી હું પરમેશ્વરની સત્યનિષ્ઠા છું. ઈસુના નામમાં આમીન. જોરથી તાળી વગાડી શકીએ છીએ તેમની માટે. એ પહેલા તમે જાઓ, હું તમારી માટે પ્રાર્થના કરવા માંગુ છું. પરમેશ્વર તેમની માટે પ્રાર્થના કરું છું. એ દરેક વ્યક્તિ માટે જેને પોતાનું જીવન ઈસુ ખ્રિસ્ત સોંપ્યું છે, હું પ્રાર્થના કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્તનું નામ તેમની ઉપર સદાકાળ સુધી બની રહેશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં શૈતાનનો તેમની ઉપર કોઈ દાવ અને કબજો નથી. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં હું તમને આશીષ આપું છું, તમારી બુદ્ધિ દ્વારા, તમારી સમજ દ્વારા. ધન્યવાદ. તમારા આત્મા દ્વારા, તમારા આનંદ દ્વારા તેઓ આશીષિત છે અને તેઓ આશીષિત બની રહેશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. પ્લીઝ રોડ બેસી શકો છો. જોરથી તાળી વગાડી શકે તેમની માટે. આ સમય છે આપણી ભેટ અને આપણી ઓફરિંગ આપવાનો. અમારી ડિટેલ સ્ક્રીન ઉપર છે. થેન્ક યુ. કોયરનું આપણે સ્વાગત કરી શકીએ છીએ. हालेलुया. Praise the Lord. कहिए मेरे हाथ आशीष है, मेरे पैर आशीष है. हाँ. आहा. Woo. Boom, 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 boom. मेरे हाथ आशीष है, मेरे पैर आशीष है, मेरा सिर आशीष है, सब कुछ है आशीष है. मेरे हाथ आशीष है. गाइए मेरे हाथ आशीष है, मेरे पैर आशीष है, मेरे पैर आशीष है, मेरा सिर आशीष है, सब कुछ है आशीष है. ये मेरे हाथ
सकूंगा, मेरी आंखें ना होगी अंधी, मैं कभी न गिर सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता। विश्व पर से पाई है, मेरे हाथ आशीषे, मेरे हाथ आशीषे, मेरे हाथ आशीषे, मेरे पैर आशीषे, मेरा सिर आशीषे, सब कुछ है आशीषे, मेरे हाथ आशीषे, मेरे पैर आशीषे, मेरा सिर आशीषे, सब कुछ है आशीषे। ये मेरे हाथ प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आंखें न होंगी अंधी, मैं कभी न गिर सकता। मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, हालेलुया, मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने विश्व का जय पाई। मेरे हाथ लिया, मेरे हाथ आशीषे, मेरे हाथ आशीषे, मेरे हाथ आशीषे, मेरे पैर आशीषे, मेरा सिर आशीषे, सब कुछ है आशीषे, मेरे हाथ आशीषे, मेरे पैर आशीषे, मेरा सिर आशीषे, सब कुछ है आशीषे, सब कुछ है आशीषे, सब कुछ है आशीषे, सब कुछ है आशीषे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कहिए मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। આ સમય છે આપણે પ્રાર્થના કરીશું આપણી ભેટ માટે. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ આ ભેટને લાવવાનો અનુગ્રહને અવસર આપવા માટે. આ ભેટ તમારા આત્મા દ્વારા પવિત્ર છે. જેમ અમે આપ્યું છે તેની વૃદ્ધિ પામેલી ફસલ અમારી પાસે તેજીથી આવી રહી છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામ. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ, ધન્યવાદ આપીએ છીએ. અમે આ ભેટો પર તમારી આશીર્વાદોનું આહ્વાન કરીએ છીએ. અમે ઘોષણા કરીએ છીએ કે મલ્ટિપ્લિકેશનનો નિયમ તેની પર લાગુ છે તમારા રાજ્યના વિસ્તાર માટે. ધન્યવાદ પ્રભુ. અને આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ, આમીન. કેટલીક એનાઉન્સમેન્ટ છે, ધ્યાનથી સાંભળી લો. ધ્યાન રાખો, આ બધી એનાઉન્સમેન્ટ શું છે? સત્યનિષ્ઠા શું છે? સૌથી પહેલી એનાઉન્સમેન્ટ છે, કેટલાની પાસે ફોન છે? તમારી પાસે કિંગ્સ ચેટ નથી તો હમણાં જ ડાઉનલોડ કરો. કિંગ્સ ચેટ નો આઇકોન દેખાડી શકે છે આપણે. બીજું કે જ્યારે તમે ડાઉનલોડ કરી લો અને જેમની પાસે ડાઉનલોડેડ છે ત્યાં સર્ચ કરો મિડલ ઈસ્ટ, સાઉથ ઈસ્ટ એશિયા, તેને ફોલો કરવાનું છે અને આ બધા લેવલ પર થવાનું છે. બીજું એક કામ છે, જો તમે અમારું YouTube ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ નથી કર્યું તો હમણાં જ કરો તમારા ફોનમાં. તમે સેલ સિસ્ટમના ભાગ નથી તો આજે સેલ સિસ્ટમ સાથે જોડાઈ જાઓ. આ બધી વસ્તુઓ શું છે? સત્યનિષ્ઠા, કે તમે હંમેશા સાચું વિચારો છો, સાચું બોલો છો અને સાચું કરો છો. એવું ન થવા દો કે તમે એક સેલિડર છો અને ઘરે જઈને ઊંઘી ગયા. આ સત્યનિષ્ઠા નથી. તો સેલ સિસ્ટમ ઘણું જરૂરી છે, તેને હલકામાં ન લો, તેનો અભ્યાસ કરો અને જુઓ તમારું જીવન ક્યાં જશે. હાલેલુયા, ગ્લોરી. બરાબર છે. ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ જો તમે નથી કર્યું તો પ્લીઝ કરો. તમે સેન્ટર નથી ચલાવતો તો એક સેન્ટર બનાવો. અમારા ચર્ચિસ છે, 30 થી વધારે ઓનલાઈન ચર્ચિસ છે, અલગ અલગ ભાષાઓમાં છે, ભારતની ઘણી બધી ભાષાઓમાં છે. ओडिया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुल्लू, इंग्लिश, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, राठवी, बरेली, मूक बधिरों के लिए विशेष प्रोग्राम, असमिया, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली, मालवण અને ટીનેજર્સ માટે પ્રોગ્રામ. તે ઉપરાંત અમારું જે ચિલ્ડ્રન ચર્ચ છે તે હિન્દી ઉપરાંત 14 ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે. તો તેની માટે તાળી વગાડી શકો છો તમે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. આ બધું શું છે? પરમેશ્વરની સત્યનિષ્ઠા. કોઈને પણ અમને કહેવાની જરૂર નથી કે સાચું શું છે. આપણને અંદરથી ખબર હોવી જોઈએ કે સાચું શું છે અને આપણને સાચું કરતા આવડવું જોઈએ. આ યોગ્યતા જે પરમેશ્વરે આપણને આપી છે. આ આપણો ટીનેજર્સ માટેનો પ્રોગ્રામ છે. એવું ન થવા દો કે ચર્ચ કંઈ બીજું કરી રહ્યું છે
અને હું કંઈ બીજું કરી રહ્યો છું. નહીં, આ સત્યનિષ્ઠા છે. પરમેશ્વર તમારી પર વિશ્વાસ કરે કે તમે એ કામ કરી શકો છો. તે ઉપરાંત આપણે 10 લાખ વાસ્તવિકતા સંગ્રહની કોપી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી રહ્યા છે. જો તાળી વગાડી શકો છો તેની માટે, ઉભા થઈ શકો છો, તો આપણે પરમેશ્વરનો આભાર માનીશું. પરમપિતાનો પ્રેમ અને ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત આપણી સાથે સદાકાળ સુધી બની રહેશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમેન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા સદા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે અને હું સદાકાળ માટે પરમેશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરતો રહીશ. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમેન. આનંદ મનાવો, વચન કામ કરે છે. God bless you. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.